أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما.
ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله ربنا العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وقدوتنا وسندنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে আমরা আজকে সোমবার দিন সালাতুল মাগরিব আদায় করবার পরপরই কোরআনে কারীমকে সামনে নিয়ে পঞ্চম পারার আজকের দ্বিতীয় রিভিউ, পঞ্চম পারার সর্বশেষ রিভিশন ক্লাসে আমাদেরকে বসবার মতো সুযোগ আল্লাহ তাআলা দান করেছেন। আমরা মহান রবের দরবারে প্রাণ খুলে কালিমাতুশ শুকর আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। আল্লাহুম্মা লা তাদআ লানা যামবান ইল্লা গফারতাহ ওয়ালা হাম্মান ইল্লা ফাররাজতাহ ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا رب العالمين. الحمد لله আমরা আল্লাহ তাআলা দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া আদায় করবার পর আমরা আজকে চমৎকার সর্বশেষ ক্লাস আমরা শুরু করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। জি, আমি আশা করছি আপনাদের সবার সামনে কোরআনে কারীম আছে। আলহামদুলিল্লাহ, আমি আশা করছি আপনাদের সবার সামনে কোরআনে কারীম আছে। যাদের সামনে নাই তারা একটু সংগ্রহ করে নেবেন। জি, একটু টেনে কোরআনটা সামনে নেন, তাহলে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। ওয়া মা তাওফীক ইল্লা বিল্লাহ। জি, আলহামদুলিল্লাহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। লা খায়রা, নেই কোনো কল্যাণ। লা মানে নাই, নেই, নট। লা মানে নো।
লা খায়রা, কোনো কল্যাণ নাই, ফি কাসীরিম মিন নাজওয়াহুম, তাদের অধিকাংশ গোপন সলা পরামর্শের মধ্যে। তাদের মানুষের বহু বা অধিকাংশ গোপন পরামর্শের মধ্যে, গুপ্ত, এর মধ্যে কোনো কল্যাণ নাই। এই যে গুপ্ত নিয়ে আমাদের বাংলাদেশে যে আলোচনা, যে গুপ্ত বা গোপন সলা পরামর্শের মধ্যে, তাদের অধিকাংশ সলা পরামর্শ, গোপন আলোচনার মধ্যে কোনোই কল্যাণ নাই। ইল্লা, তবে হ্যাঁ, যদি ওই গোপনে কাজটা হয় আমার বিসাদাকা, কাউকে সদাকার কাজ করার মধ্যে যদি গোপনে করা হয়, ওয়েলকাম, মোস্ট ওয়েলকাম। গোপনে সলা পরামর্শ করে যদি কোনো এটা সদাকার কাজ করা হয়, এটা কি শুধু ওয়েলকাম না, এটাকে মোস্ট ওয়েলকাম বলা হয়েছে। ইল্লা মান আমারা বিসাদাকা, ঠিক আছে না আমার এই কথাটা? ওই যে গোপনে দান সদকা করা, প্রকাশ্যে করা, উভয়টাই আল্লাহ তাআলার কাছে কল্যাণকর, তবে যেটা গোপনে করা হয় সেটা অধিকতর কল্যাণকর। মনে আছে তো আপনাদের এই আলোচনা? আমরা তৃতীয় পাড়ায় এই আলোচনা এক জায়গায় না, আমরা বেশ কয়েক জায়গায় এই আলোচনা পেয়েছি। তাহলে গোপন সলা পরামর্শের, তাদের অধিকাংশ গোপন সলা পরামর্শের মধ্যে কোনো কল্যাণ নাই, তবে ইল্লা মান আমারা বিসাদাকা, গুপ্তভাবে যদি কোনো সদাকার আলোচনা করা হয়, শুধু ওয়েলকাম না, মোস্ট ওয়েলকাম, আও মারুফিন, অথবা ভালো কাজের, গোপনে গোপনে পরামর্শ করে যদি ভালো কাজ করা হয়, খেয়াল রাখবেন এটাকে মোস্ট ওয়েলকাম জানিয়েছে কোরআন। আও ইসলাহিম বাইনান নাস, অথবা মানুষের মধ্যে কারেকশন, সংশোধন, ইসলাহ করার জন্য যদি গোপনে পরামর্শ করা হয়, দিস ইজ মোস্ট ওয়েলকাম। তিনটা জিনিস, কয়টা জিনিস? তিনটা জিনিস, একটু ভালো করে ধরবেন আশা করি ইনশাআল্লাহ, মনোযোগ সহকারে। তাদের অধিকাংশ গোপন সলা পরামর্শের মধ্যে কোনোই কল্যাণ নাই, তবে কল্যাণ আছে যদি গোপনে দান সদাকার কথা বলা হয়, গোপনে দান সদাকার প্ল্যান প্রোগ্রাম করা হয়, গোপনে ইয়ানত আদায় করা হয়, গোপনে মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়, গোপনে জাকাত আদায় করা হয়, করে করে যদি এটাকে এই ন্যায্য হকদার যে তার কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়, আমারা বিসাদাকা আও মারুফিন, অথবা ভালো কাজ যদি গোপনে করা হয়, আও ইসলাহিম বাইনান নাস, অথবা মানুষের মাঝে যদি ইসলাহ বা সদ্ভাব সৃষ্টি করার জন্য গোপনে করা হয়, এগুলো হলো মোস্ট ওয়েলকাম, মোস্ট ওয়েলকাম, মোস্ট ওয়েলকাম। মানুষের জীবনটাই তো গোপন, তাই না? এই যে মনে করেন যে এই এই যে আমরা যখন বিয়ে শাদী করি, তো স্বামী স্ত্রী যখন তাদের থাকা হয়, এটা কি গোপন না? তো গোপনে থাকার পরেই তো আল্লাহ তাআলা ফুটফুটে একটা সন্তান দান করেছে। আমি আমার বাবা মায়ের মাধ্যমে গোপনেই তো আসছি, তাই না? আমি আমার মায়ের গর্ভ থেকে তখন দুনিয়াতে আসছি, গোপনে আসছি না? তো তাহলে মানুষ এই গুপ্তটা নিয়ে এত হাসাহাসির কি আছে? মানুষের জীবনে কত কাজ আছে গোপন, আপনি কয়টা কাজ আছে আপনি প্রকাশ্য? আমাদের তো পুরো দেহটাই তো গোপন, আমরা 24 ঘন্টায় তো গোপনে রাখি, তাই না? সুবহানাল্লাহ। আর গোপনে যেটা, সেটার দামই বেশি। স্বর্ণ গয়না গোপনে থাকে, প্লট প্লট, জমি জমা, দোকানপাট, মিল কারখানা, দলিল, এগুলো কোথায় রাখে? গোপনে রাখে না? এই জন্য ভালো কাজ গোপনে করতে অনেক বেশি উৎসাহিত করা হয়েছে, মোস্ট ওয়েলকাম। যে ব্যক্তি এরকম গোপনে সদকার কাজ করবে, ভালো কাজ করবে, মানুষের মধ্যে ইসলাহ করার কাজ করবে গোপনে, এই 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 কাজগুলো যে বা যারা করবে, আল্লাহর রাজি খুশির জন্য, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহর রাজি খুশির জন্য। এই 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 তিনটা কথা আছে, এই জন্য আমি তিনটা এই বলছি। এই 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 কাজগুলো যে আল্লাহর রাজি খুশির জন্য করবে, فسوف نؤتيه أجرا عظيما, আমি আল্লাহ তাকে মহা প্রতিদান দান করব। فسوف نؤتيه أجرا عظيما, فسوف চিরেই نؤتيه, আমি আল্লাহ তাকে দিব, আজরান আযীমা, মহা প্রতিদান আমি তাকে দিব। فسوف نؤتيه أجرا عظيما,
হাকিমা ওয়া মান ইউশাকিকির রাসূল। জি, আশা করি আপনারা এই আয়াতটা ক্লিয়ার আপনাদের কাছে। ওয়া মান ইউশাকিকির রাসূলা, আর যে ব্যক্তি রাসূলের অবাধ্য আচরণ করবে, রাসূলের বিরুদ্ধে আচরণ করবে, মিন বাদি, পরে, মা তাবায়্যানা লাহু আল হুদা, তার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল মারফত হেদায়েত আসার পরেও, ওয়ায়াত্তাবি, এবং যে অনুসরণ করবে, গায়রা সাবিলিল মুমিনিন, মুমিনদের রাস্তা ছাড়া অন্য কোন রাস্তাকে যে বা যারা ফলো করবে, মেনে চলবে, তাহলে মুমিনদের রাস্তা চলতে হবে। কার রাস্তায়? মুমিনদের রাস্তায় চলতে হবে। ওয়ায়াত্তাবি গায়রা সাবিলিল মুমিনিন নুওয়াল্লিহি মা তাওয়াল্লা, তাহলে মুমিনদের রাস্তার বাহিরে যে চলবে, রাসূলের বিরুদ্ধচারণ যে করবে, নুওয়াল্লিহি, আমি আল্লাহ তাকে ফিরিয়ে দেব, মা তাওয়াল্লা, যেদিকে সে ফিরতে চাচ্ছে, অর্থাৎ সে তো জাহান্নামের দিকে ফিরে গেছে, আমি আল্লাহ তাকে জাহান্নামের দিকে ফিরিয়ে দেব, ওয়া নুসলিহি, এবং আমি তাকে প্রবেশ করাবো জাহান্নাম, জাহান্নামের মধ্যে, ওয়াসাআত মাসীরা, এই জাহান্নাম এটা কতই না মন্দ ঠিকানা, এই জাহান্নাম এটা কতই না মন্দ ঠিকানা। ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, লা ইয়াগফিরু, তিনি ক্ষমা করেন না। আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করেন না বলছি, আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করতে পারেন না, এইভাবে অনুবাদ কিন্তু হবে না। অনেকে এভাবেও মানে একটু খেয়ালের ভুলে করে ফেলে, আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করতে পারেন না, অনুবাদটা এরকম হবে না, হবে ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, লা ইয়াগফিরু, তিনি ক্ষমা করেন না। এটা আল্লাহ তাআলার সাধারণ একটা উসুল, সাধারণ একটা নিয়ম, আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করেন না। কিন্তু অসাধারণত আল্লাহ তাআলার কাছে আছে, তাই না? আমরা সাধারণটাই বলি, অসাধারণ তো অসাধারণ। ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করেন না, আইয়ুশরাকা বিহি, তার সাথে শিরক করার গুনাহকে। তাহলে সাধারণত আল্লাহ তাআলা তার সাথে শিরক করার গুনাহ ক্ষমা করেন না। ওয়ায়াগফিরু, তাহলে তিনি কি করেন? ওয়ায়াগফিরু, তিনি ক্ষমা করেন, মা দুনা যালিক, এই শিরকের গুনাহ ছাড়া আর যত গুনাহ আছে তিনি সব ক্ষমা করে দেন। এটা সাধারণ কথা। লিমান ইয়াশাউ, যাকে চান তাকে। তার মানে শিরক ছাড়া অন্য যে কোনো গুনাহ আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেন, শিরকের গুনাহ তিনি সাধারণত ক্ষমা করেন না। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি তওবা নাসুহা করে আল্লাহ তাআলার কাছে ফিরে আসে, কারণ আল্লাহ তাআলা নিজেই তো আমাদেরকে ডেকে বলছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু তুবু ইলাল্লাহি তাওবাতান নাসুহা, তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে খাঁটি মনে তওবা করো। তো কেউ যদি খাঁটি মনে তওবা করে, সেটাও আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিবেন। তবে সাধারণত আল্লাহ তাআলা শিরকের গুনাহ তিনি কি করেন না? ক্ষমা করেন না। অন্য যে কোনো গুনাহ তিনি ক্ষমা করে দেন। ওয়া মান ইউশরিক বিল্লাহ, আর যে বাজার আল্লাহ তাআলার সাথে শিরক করবে, ফাকাদ দাল্লা দালালাম বাঈদা, সে সঠিক পথ থেকে বহু দূরে ছিটকে পড়েছে। শিরক, শিরক মানে কি? আমরা শিরক অর্থ সাধারণত বুঝি ওই যে মাজারে গিয়ে সন্তান চাওয়া। হ্যাঁ, এটা অবশ্যই শিরক। আমি দীর্ঘমেয়াদী, আল্লাহ না করুক, দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা আক্রান্ত, সে মাজারে গিয়ে, দরবারে গিয়ে ও তার কাছে অসুস্থতার ওজর আপত্তি পেশ করে সুস্থতা চাওয়া, এটা অবশ্যই শিরক। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে বিধিবিধান দিয়েছেন, ওই বিধিবিধান বাদ দিয়ে অন্য কোনো বিধিবিধান যদি আমরা গ্রহণ করি, সেটাও কিন্তু শিরক। শিরক মানে কি? অংশীদার সাব্যস্ত করা। শিরক শব্দের অর্থ কি? পার্টনার, পার্টনার, সহজে বোঝেন। যেমন আমি ব্যবসা করবো 1 কোটি টাকা দিয়ে, আমার কাছে এত টাকা নেই, 50 লক্ষ টাকা আছে, তো আমি আরেকজন পার্টনার নিলাম, আমার একজন ফ্রেন্ডকে, তাহলে আমরা পার্টনারে বিজনেস করছি। পার্টনারে কেন? আমার সেই ক্যাপাসিটি নাই, ক্যাপাবিলিটি নাই, ক্যাপিটাল নাই, সেজন্যই তো আমি আরেকজন পার্টনার নিয়েছি। তো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে বিধিবিধান দিয়েছেন, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে বিধিবিধান দিয়েছেন, ওই বিধিবিধানকে বাদ দিয়ে কিংবা ওই বিধিবিধানের কিছু রেখে আবার অন্য কোনো বিধিবিধান যদি আমরা মানুষের থেকে নেই অথবা অন্য কারো থেকে নেই, তাহলে সেটা কি হবে? শিরক হবে, পার্টনার হবে। কি হবে? পার্টনারশিপ। এটা কি হবে? পার্টনারশিপ। তাহলে আল্লাহর যে বিধিবিধানগুলো আমাদের সমাজে কায়েম নাই, রাষ্ট্রে কায়েম নাই, চুরি করলে হাত কাটা, জেনা করলে রজম করা, তারপরে অপবাদ দিলে 80 দৌড়া মারা, মদ খেলে 80 দৌড়া মারা, এই এই যে আরো আরো অনেকগুলো আছে,
এই যে এগুলো আমাদের সমাজে নাই, কিন্তু আরো কিছু আছে, যেমন বিয়ে শাদীর আল্লাহর আইন আছে, তালাকের আল্লাহর বিধান আছে, আইন আমরা মেনে চলছি, উত্তরাধিকারী আইন কিছুটা হলেও আমরা মেনে চলছি। তাহলে এইগুলো মানছি, আবার অন্যগুলো মানছি না। তাহলে আপনারাই বলেন, আমরা কি আল্লাহ তাআলার সাথে পার্টনার কায়েম করি নাই? ওই যে আমার দোকানদারির মধ্যে আমি একজন পার্টনার রেখেছি, তাহলে এখন আমাদের চলনে বলনে কথনে লেনদেনে উঠা বসা কাজ কারবার সমাজ জীবন রাষ্ট্র জীবন আমাদের পারিবারিক জীবন আমাদের পুরো বিশ্ব জীবন চালাতে গিয়ে এখন আমরা কি বানাচ্ছি? পার্টনার বানাচ্ছি না? তাহলে এই যে পার্টনার বানিয়ে নিলাম, তার মানে আমরা সকলেই শিরকের সাথে আমরা রিলেটেড, আমরা সম্পৃক্ত। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। সবাই 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 আমরা কিসের মধ্যে আছি? শিরকের মধ্যে আছি। আশা করি আপনাদের কাছে অল্প কথায় বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে। হ্যাঁ, সুবিধাবাদী মুসলিম মুসলিম সবাই শিরকের মধ্যে আছে। সুবিধাবাদী আমরা সবাই সুবিধাবাদী, আমি নিজেও। কেন? সমাজে তো আল্লাহর বিধান নাই। তো আল্লাহর বিধান কায়েমের জন্য যদি কোনো আমরা আন্দোলন করতে পারি, চেষ্টা করতে পারি, সাধনা করতে পারি, তাহলে আমরা শিরকের মধ্যে থাকবো না। বুঝতে পেরেছেন? সমাজে যে আল্লাহ তাআলার বিধান নাই, এই যে চুরি করলে হাত কাটা, এই বিধান যে নাই, শুধু বলে 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 কয়ে গেলে কি আমি শিরক থেকে বাঁচতে পারবো? না। এটা কিভাবে সমাজে প্রয়োগ হতে পারে, এই যে আমি বলছি, এটাও আমার বাঁচার একটা উপায়। আপনারা শুনছেন, এটা একটা বাঁচার উপায়। বা এটা যে অয়ে আছে সমাজে প্রয়োগ করার, ওই অয়ে যদি আমরা অনুসরণ করি, ফলো করি, তাহলেও আমাদের এটা বাঁচার উপায় হবে। কিন্তু শুধু সমাজে নাই, এটা বলে বলে শুনে শুনে গেলে আমরা বাঁচার কোনো উপায় পাবো না। إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريضا। إن يدعون من دونه তারা আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কাউকে ডাকে ইল্লা ইনাথা, কেবল কতিপয় নারী। ওই যে মক্কায় যে সকল লাত মানাত উজ্জা এই সকল তাছাড়াও ফেরেশতাদের মধ্যে ফেরেশতাদেরকেও তারা আল্লাহর কন্যা বলে সাব্যস্ত করতো, এই দিকে ইশারা করা হয়েছে। তার মানে তারা লাত মানাত উজ্জা কেটাকে আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে এরা হলো সবাই নারী। এই লাত মানাত উজ্জা এই শব্দগুলো নারীবাচক শব্দ, এবং এই নারীগুলোকে তারা আল্লাহ তাআলার কন্যা সাব্যস্ত করতো। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক, মানে এই মূর্তিগুলোকে। নাউযুবিল্লাহ। ইন ইয়াদউনা মিন দুনিহি ইল্লা ইনাসা ওয়া ইন ইয়াদউনা, তারা তো কেবল ডাকছে ইল্লা শাইতানাম মারিদা, তারা তো কেবল অবাধ্য শয়তান ছাড়া আর কাউকে ডাকছে না। লাআনাহুল্লাহ, লাআনাহুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি লানত করেছেন। লাআনাহুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি লানত করেছেন। হ্যাঁ, এই যে বাঁচার উপায়, শিরক থেকে বাঁচার উপায়, যদি দিন কায়েমের প্রচেষ্টায় আপনি নিজেকে নিয়োজিত রাখেন, তাহলে আপনি বেঁচে গেলেন। কায়েম না হলেও আপনি বেঁচে গেছেন, যেহেতু আপনি দিন কায়েমের প্রচেষ্টার মধ্যে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন। আইরিন সুলতানা কথাটা নিয়ে আসছেন, আবারও ধন্যবাদ। তাহলে বাঁচার উপায় কি? ওই যে যে কথাটা বললাম, বাঁচার উপায় হলো দিন কায়েমের। দিন মানে আল্লাহর হুকুম আহকাম সমাজ রাষ্ট্রে কায়েমের জন্য যদি আপনি প্রচেষ্টা রাখেন, টাকা পয়সা খরচ করে, জীবন দিয়ে, সময় দিয়ে, মেধা দিয়ে, আপনার এই সুযোগ সুবিধা আপনি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে যদি আপনি লেগে থাকেন, তাহলে আপনি বাঁচতে পারলেন, নতুবা নয়। لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا। لعنه الله, আল্লাহ তাআলা তার উপরে লানত করেছেন। লাআনাহুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা কি করেছেন? আল্লাহ তাআলা যার প্রতি লানত করেছেন, তার মানে কার প্রতি? ওই যে শয়তান মারিদা, অবাধ্য শয়তান, অবাধ্য শয়তানের প্রতি আল্লাহ তাআলা কি করেছেন? লানত করেছেন। লাআনাহুল্লাহ, لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا। وقال لأتخذن، وقال আর শয়তান বলেছিল আল্লাহ তাআলাকে, ও আল্লাহ, لأتخذن من عبادك, নিশ্চয়ই আমি আপনার বান্দাদের মধ্য থেকে, লাআত্তাখিযান্না গ্রহণ করব, মিন ইবাদিকা আপনাদের আপনার বান্দাদের মধ্য থেকে, নাসীবাম মাফরুদা, নির্ধারিত এক অংশকে আমি নিয়ে নেব। তার মানে ও আল্লাহ, শয়তান আল্লাহ তাআলাকে বলছে, আল্লাহ, আপনার বান্দাদের মধ্য থেকে একটা নির্ধারিত অংশকে আমার ফলোয়ার বানিয়ে নেব, আমার অনুসারী, আমার মুরিদ। সহজ কথা, আপনার বান্দাদের মধ্য থেকে বিশাল একটা অংশকে
আমি মুরিদ বানিয়ে নিব আমার। وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ, অবশ্যই আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব। وَلَأُضِلَّنَّهُمْ, হেদায়েত থেকে পথভ্রষ্ট করব, করছে না? হেদায়েত থেকে পথভ্রষ্ট করছে। وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ, এবং আমি তাদেরকে দুনিয়া নিয়ে বড় আশা আকাঙ্ক্ষার মধ্যে নিমজ্জিত করে দেব। وَلَآمُرَنَّهُمْ, এবং আমি তাদেরকে আদেশ করব। ফালাইয়ুবাত্তিকুন্না, ফলে তারা ফালাইয়ুবাত্তিকুন্না, ফলে তারা ছিঁড়ে ফেলবে আযানাল আনআম, চতুষ্পদ জন্তু জানোয়ারের কান ছিঁড়ে ফেলবে, মানে চতুষ্পদ জন্তু জানোয়ারকে বিকৃত করবে। ওয়ালা আমুরান্নাহুম, এবং আমি তাদেরকে আরো আদেশ করব, ফালা ইউগাইয়িরুন্না খালকাল্লাহ, যেন তারা আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির বিকৃতি সাধন করে, এইটাও আমি তাদেরকে আদেশ করব। তাহলে পশুর কান ছিদ্র করা বা পশুর অঙ্গহানি করা এবং আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির বিকৃতি সাধন করা, ওই যে এখন ট্রান্সজেন্ডার একটা আসছে না, শরীফ থেকে শরীফা, ঠিক আছে নি? এই যে এটা 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 কোরআনের আয়াত থেকে, শয়তান আমি আল্লাহ আপনার বান্দাদের মধ্য থেকে একটা গ্রুপকে আমি শরীফ থেকে শরীফা বানিয়ে দিতে বলবো, শরীফ থেকে শরীফা বানিয়ে দিতে বলবো। ফালাইয়ুগাইয়িরুন্না খালকাল্লাহ, ফালাইয়ুগাইয়িরুন্না খালকাল্লাহ। হ্যাঁ, বুক লাক আরো কত কিছু আছে, এগুলো তো আমার চেয়ে আপনারা অনেকে ভালো জানেন। এই যে বিকৃতি সাধন করা, মেয়েরা চুল ছোট করে রাখা, ছেলেদের মতো শার্ট পরা, টাই পরা, মেয়ে এখন আপনি পিছন থেকে তাকালে বুঝতে পারবেন না যে ওটা ছেলে না মেয়ে। আরো কত কিছু এখন বের হয়েছে, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক, নাউজুবিল্লাহ। মেয়েরা ছেলে সাজতে খুব মজা পায়, মেয়েরা ছেলে সাজতে খুব মজা পায়, তার মানে তারা আল্লাহ তাআলার সাথে কেমন জানি একটা বিদ্রোহ আচরণ করছে। আল্লাহ, আপনি আমাকে কেন ছেলে বানালেন না, কেন আমাকে মেয়ে বানালেন, এই জন্য আমি মেয়ে হতে চাই। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। তার মানে এটা আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিকে সে কি করলো, একটা চ্যালেঞ্জ করলো। ফালা ইউগাইয়িরুন্না খালকাল্লাহ ওয়া মান ইয়াত্তাখিদিশ শাইতান, যে ব্যক্তি শয়তানকে বানাবে ওলি অভিভাবক, মিন দুনিল্লাহি, আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে, ফাকাদ খাসিরা খুসরানাম মুবিনা, ফাকাদ খাসিরা খুসরানাম মুবিনা, সে বড় ধরনের এক লোকসানের মধ্যে পড়ে যাবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে অভিভাবক, গার্ডিয়ান বানাবে, সে কি হবে, সে কি হবে, মানে বড় ধরনের ক্ষতির মধ্যে পড়ে যাবে। ইয়াইদুহুম ওয়া ইউমান্নিহিম ওয়া মা ইয়াইদুহুমুশ শাইতানু ইল্লা গুরুরা, يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا يعدهم। জি, এখানে আরেকটা কথা আসছে, আলহামদুলিল্লাহ। ওই যে গরু, আমাদের দেশে যেটা করে, ওই যে ছেলে গরু অর্থাৎ মেল গরুকে, এটাকে ওই যে তার অন্ডকোষ একটু কেটে ফেলে, তাই না, খাসি করে আর কি, সাপ। আবার ওই যে ফাটা ছাগল, ফাটা ছাগলকে তার এই অন্ডকোষ একটু কেটে দিয়ে এটাকে খাসি করা হয়, এটাও কিন্তু এটার মধ্যে শামিল, এটাও কিন্তু এটার মধ্যে কি শামিল। তবে এটা নিয়ে একটু ইখতিলাফ আছে, এটা নিয়ে একটু ইখতিলাফ আছে, আরেকদিন এটা নিয়ে কথা বলবো বিস্তারিত। ইয়াইদুহুম ওয়া ইউমান্নিহিম, ইয়াইদুহুম, শয়তান তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়, ওয়া ইউমান্নিহিম, এবং তাদেরকে আশা আকাঙ্ক্ষায় লিপ্ত করে। শয়তান তাদেরকে কি করে, প্রতিশ্রুতি দেয়, আশা আকাঙ্ক্ষায়, বড় বড় আশা আকাঙ্ক্ষায় লিপ্ত করে। ওয়ামা ইয়াইদুহুমুশ শাইতানু ইল্লা গুরুরা, শয়তান তাদেরকে যে ওয়াদা দেয় এগুলো সব প্রতারণার ওয়াদা। উলাইকা মাওয়াহুম জাহান্নাম, এরা হলো এমন মানুষ, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। ওয়ালা ইয়াজিদুনা আনহা মাহিসা, আর তারা সেখান থেকে বাঁচবার, পালাবার কোনো পথ খুঁজে পাবে না। ওয়াল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত, ওয়াল্লাযীনা আমানু, আর যারা ঈমান এনেছে, ওয়া আমিলুস সালিহাত, এবং নেক কার্য সম্পাদন করেছে, সানুদখিলুহুম, চিরে আমি তাদেরকে দাখিল করব, আমরা
যারা এনেছে ঈমান, যারা করেছে নেক আমল, আমি আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করাবো জান্নাতিন, এমন জান্নাতে তাজরি মিন তাহতিহা, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় আল আনহারুন, ঝর্ণা সমূহ, খালিদিনা ফিহা আবাদা, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। ওয়াদাল্লাহি হাক্কা, ওয়াদাল্লাহি হাক্কা, এটা হলো আল্লাহ তাআলার সত্য ওয়াদা। ওয়ামান আসদাকু মিনাল্লাহি কিলা, আল্লাহ তাআলার চেয়ে সত্য কথা আর কে বলতে পারে? কেউ আল্লাহ তাআলার চেয়ে সত্য কথা আর বলতে পারে না। লাইসা বিআমানিয়িকুম ওয়ালা আমানি আহলুল কিতাব, লাইসা বিআমানিয়িকুম, না তোমাদের আকাঙ্ক্ষা সমূহ যথেষ্ট, ওয়ালা আমানি আহলিল কিতাব, এবং আহলে কিতাবদের আকাঙ্ক্ষা সমূহ যথেষ্ট নয়। অর্থাৎ তোমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা শুধু জান্নাতে যাবে, আহলে কিতাবদের আশা আকাঙ্ক্ষা জান্নাতে যাবে, এই আশা দিয়ে তো জান্নাতে যাওয়া পসিবল নয়। শুধু আশা করলে হবে আমি পরীক্ষা ভালো রেজাল্ট করব, পড়াশোনা নাই, প্রস্তুতি নাই, আমার বই পুস্তক কিনা নাই, ক্লাস করা নাই, আমি আশা করলে কি ভালো পড়াশোনা, ভালো রেজাল্ট সম্ভব? সম্ভব না। কি করতে হবে? বই পুস্তক সংগ্রহ করতে হবে, পড়াশোনা করতে হবে, দিন রাত খাটতে হবে, কত প্রিপারেশন, তারপরে না ভালো একটা সার্টিফিকেট আমার আসবে, তাই না? তো শুধু আশা আকাঙ্ক্ষা দিয়ে জান্নাতে যাওয়া যাবে না। ওয়ালা আমানি আহলিল কিতাব, আর আহলে কিতাবদের আশা আকাঙ্ক্ষাও তাদেরকে জান্নাতে নিতে পারবে না। শুধু আশা আকাঙ্ক্ষা, বাহ, সারাদিন জান্নাত চায় আল্লাহ তাআলার কাছে, দোয়া দোয়া দোয়া, আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকাল জান্নাহ, শুধু দোয়া করে, কিন্তু জান্নাতের ধারে কাছেও নাই, জান্নাতের কাজের ধারে কাছেও নাই। মান ইয়ামাল সুআন ইউজজা বিহি, যে ব্যক্তি কোনো সু কাজ করে, মন্দ কাজ করে, ইউজজা বিহি, তাকে এটা দেওয়া হবে প্রতিফল। ওয়ালা ইয়াজিদ লাহু মিন দুনিল্লাহি ওয়ালিয়া, এবং সে আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে না। ওয়ালা নাসীরা, আবার একটু পিছন থেকে, মান ইয়ামাল সুআ, যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ করে, মাইয়ামাল সুআন ইউজজা বিহি, তাকে তার প্রতিফল দেওয়া হবে। ওয়ালা ইয়াজিদ লাহু মিন দুনিল্লাহি ওয়ালিয়া, আর সে বন্ধুরূপে গ্রহণ, ওয়ালা ইয়াজিদ লাহু, আর সে পাবে না, মিন দুনিল্লাহি, আল্লাহ তাআলাকে ছাড়া, ওয়ালিয়ান, অভিভাবক, ওয়ালা নাসীরা, এবং না সুপারিশকারী। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ছাড়া সে কাউকে বন্ধুরূপে পাবে না এবং সুপারিশকারীও পাবে না, যে কোনো মন্দ কাজ করে। তার মানে বন্ধু যদি বানাতে হয় আল্লাহ তাআলা কি বানাও, আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ বন্ধু হবে না। ওয়ামাইয়ামাল মিনাস সলিহাত, এবার আসেন আমাদের কথা। যে ব্যক্তি ওয়ামাইয়ামাল মিনাস সলিহাত, নেক কাজ করে, মিন যাকারিন আও উনসা, হতে পারে সে পুরুষ, হতে পারে সে নারী, মুযাক্কার অথবা মুআন্নাস, এদের মধ্য থেকে যে নেক কাজ করে, ওয়া হুয়া মুমিন, এমত অবস্থায় সে মুমিন। তার মানে আমরা আলহামদুলিল্লাহ মুমিন হালাতে নর নারী যেই ভালো কাজ করবে, মুমিন হালাতে নর নারী যেই ভালো কাজ করবে, আল্লাহ তাআলার কাছে বিশেষ কোনো কোটা নাই। আমাদের দেশে না আছে জেলা কোটা আছে চাকরিতে, আগে তো অনেকগুলো কোটা ছিল, তাই না? তারপরে নারী কোটা আছে প্রাইমারি স্কুলে, বা বিভিন্ন জায়গায় নারী কোটা থাকে। আল্লাহ তাআলার জান্নাতে যাওয়ার জন্য কি নারী কোটা আছে নাকি? নারী কোটা, পুরুষ কোটা, বা ওই যে বাংলাদেশ কোটা, সৌদি আরবের কোটা, দুবাই কোটা, ইয়ামান কোটা, এরকম কোনো কোটা আছে আল্লাহ তাআলার কাছে যে কোটা ভিত্তিক জান্নাতে দেওয়া হবে? না, এগুলা তো দুনিয়াতে আমরা বানিয়েছি। আল্লাহ তাআলার কাছে এরকম কোনো কোটা নাই। ওয়ামাই ইয়ামাল মিনাস সলিহাত, ওয়ামাই ইয়ামাল মিনাস সলিহাত, আল্লাহ তাআলার কাছে কোটা হলো যে ব্যক্তি নেক আমল করবে, হতে পারে সে নারী, হতে পারে সে নর, শর্ত হলো ওয়া হুয়া মুমিন। আল্লাহ তাআলার কাছে কোটা হলো মুমিন কোটা। কি কোটার নাম কি? মুমিন কোটা। মুমিন কোটা, কোটার নাম হলো মুমিন কোটা। হতে পারে নারী, হতে পারে নর, যে নেক আমল করবে। ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن, মুমিন কোটায়, অর্থাৎ মুমিন হালাতে যে নেক কাজ করবে, ভালো কাজ, নেক কাজ করবে, নারী হোক আর নর হোক, ফাউলাইকা ইয়াদখুলুনাল জান্নাহ, এরা জান্নাতে যাবে। সুবহানাল্লাহ। মুমিন কোটায় যারা নেক আমল করবে, মানে ঈমান কোটা, ঈমান হালাতে যারা নেক কাজ করবে, ফাউলাইকা ইয়াদখুলুনাল জান্নাহ, তারা জান্নাতে ঢুকবে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। ওয়ালা ইউযলামুনা নাকিরা, ওয়ালা ইউযলামুনা নাকিরা,
আর তাদের উপরে সামান্য পরিমাণ জুলুম করা হবে না। কোনো জুলুম সেদিন চলবে না, কোনো জুলুম সেদিন হবে না। নাকিরা মানে ওই যে খেজুরের আবরণ, খেজুর খাওয়ার পরে খেজুরের বিচির উপরে আবরণটা, এটা 1 পয়সারও কোনো দাম আছে নাই। এই নাকিরা, এরকম সামান্য ক্ষুদ্র পরিমাণ জুলুমও তাদের উপরে করা হবে না। ওয়ালা ইউজলামুনা নাকিরা ওয়ামান আহসানু দীনা ওয়ামান আহসানু, আর যে ব্যক্তি, ওয়ামান আহসানু আর সবচেয়ে সুন্দর কে হতে পারে, দীনান যার দিন হলো, মিম্মান আসলামা ওয়াজহাহু লিল্লাহ, যে ব্যক্তি নিজেকে সঁপে দিয়েছে আল্লাহ তাআলার জন্য, তার চেয়ে উত্তম দিন আর কার হতে পারে? সুবহানাল্লাহ। মানে আমরা যারা আমাদের জীবনটাকে আল্লাহ তাআলার জন্য সঁপে দিয়েছি, আমাদের জীবনের চেয়ে, আমাদের এই লাইফ স্টাইলের চেয়ে আর কার লাইফ স্টাইল সুন্দর হতে পারে? সুবহানাল্লাহ। আপনি যখন ইমানের হালাতে থাকবেন, ইবাদতের হালাতে থাকবেন, দেখবেন আপনার লাইফ স্টাইলটা একরকম, তাই না? আর যদি আপনি ইবাদত থেকে একটু দূরে সরে পড়েন, দেখবেন আপনার লাইফ স্টাইলটা হয়ে যায় আরেক রকম। যেমন দেখেন না, রমাদানে আমাদের লাইফ স্টাইলটা কেমন, রমাদান মাসে আমাদের লাইফ স্টাইলটা কেমন, এখন কেমন। বা যারা বেশ মানে ফাংচুয়াল মোমেন্ট, তাদের লাইফ স্টাইলটা দেখেন, ঘুম, নামাজ, তারপরে চাকরি বাকরি, বাজার করা, সবগুলো একটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে চলছে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। মনে হয় যে তাকে কোন একটা চাকা ঘুরাচ্ছে, একটা বায়বীয় সিস্টেমের উপরে সে চলছে। সুবহানাল্লাহ। এটা আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত, আল্লাহ তাআলা সরাসরি মনে হয় যে তাকে চালাচ্ছেন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এই লোকটা ঠিক এই সময়ে এই রাস্তা দিয়ে নামাজে যাবে, ফজরের সময়, জোহরের সময়, আসরের সময়, মাগরিবের সময়, এশার সময়। তারপরে দেখবেন আপনাদের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যারা আমাদের ওই যে আমাদের বোনেরা অনেক ডেডিকেটেড ইমানদার আছে না, তারা নির্দিষ্ট সময় নামাজ পড়বে। আপনি জানবেন যে এখন 4:45 বাজে, তার মানে আপনি এখন তাকে ফোন দিবেন, মানে ফোন দিয়ে তাকে পাবেন না, সে এখন নামাজে দাঁড়িয়েছে। তার মানে এটা ইমানদার যারা, তাদের একটা সুন্দর নিয়ম। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, তাই না? এটা ইমানদার যারা, তাদের এটা একটা চমৎকার নিয়ম। নামাজ, ঘুম, তারপরে বিশ্রাম, ঘোরাঘুরি করা, সব কিছু কিন্তু চমৎকার একটা নিয়মের মধ্যে আছে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। জি, আলহামদুলিল্লাহ। وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا। তাহলে যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার জন্য নিজেকে সঁপিয়ে দিয়েছে, তার জীবনের চেয়ে, তার জীবনের চেয়ে আর কার জীবন সুন্দর হতে পারে? সুবহানাল্লাহিল আযীম। তার জীবনের চেয়ে আর কার জীবন সুন্দর হতে পারে? আর কারো জীবন সুন্দর হতে পারে না। ওয়া হুয়া মুহসিন, সে হলো এমত অবস্থায় নেক কার্য সম্পাদনকারী। ওয়াত্তাবা মিল্লাতা ইব্রাহিম হানিফা, ওয়াত্তাবা, আর সে অনুসরণ করছে, মিল্লাতা ইব্রাহিম হানিফা, ইব্রাহিমের মতাদর্শকে সে মেনে চলছে। ওয়াত্তাবা মিল্লাতা ইব্রাহিম হানিফা ওয়াত্তাখাযাল্লাহু ইব্রাহিমা খলীলা। ওয়াত্তাখাযাল্লাহু, আর আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করে নিয়েছেন ইব্রাহিমা খলীলা, ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে তার বন্ধু রূপে। ওয়ালিল্লাহি, আর আল্লাহ তাআলার জন্যই রয়েছে মা ফিস সামাওয়াতি, যা কিছু আছে আসমানের মধ্যে, ওয়া মা ফিল আরদ, এবং যা কিছু আছে জমিনের মধ্যে। ওয়া কানা আল্লাহু, আর আল্লাহ তাআলা হলেন বিকুল্লি শাইইন মুহীতা, আল্লাহ তাআলা সব কিছুকে বেষ্টন করে আছেন। ওয়া ইস্তাফতুনাকা ফিন নিসাই, লোকেরা নবী আপনার কাছে জানতে চায় নারীদের সম্পর্কে, নারীদের বিষয়াদি সম্পর্কে লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে। ওয়া ইস্তাফতুনাকা ফিন নিসা, কুল, হে নবী আপনি বলে দেন, আল্লাহু ইফতিকুম, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ফতোয়া দিচ্ছেন, ফিহিন্না, নারীদের ব্যাপারে। আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে নারীদের ব্যাপারে ফতোয়া দিচ্ছেন। তাহলে কে তোমাদেরকে ফতোয়া দিচ্ছেন? আল্লাহ তাআলা ফতোয়া দিচ্ছেন কার ব্যাপারে? নারীদের ব্যাপারে। ওয়ামা ইউতলা আলাইকুম ফিল কিতাব,
নারীদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ফতোয়া দিচ্ছেন, ওয়ামা ইউতলা, এবং যা কিছু পরে শোনানো হচ্ছে, আলাইকুম তোমাদের উপর, ফিল কিতাবে এই কিতাবের মধ্যে, যে সকল আয়াত তোমাদেরকে পড়ে শোনানো হচ্ছে এই কিতাবের মধ্যে, ফি ইয়াতামান নিসা, এতিম নারীদের ব্যাপারে, আল্লাতী লা তুতুনাহুন্না, তোমরা তাদেরকে দিচ্ছ না মা কুতিবা লাহুন্না, তাদের জন্য যা কিছু লিপিবদ্ধ করে দেওয়া আছে, অথচ ওয়াতারগাবুনা আন তানকিহুন্না, তোমরা নারীদেরকে বিয়ে করছো, এতিম নারীদেরকে, কিন্তু তাদেরকে মহারানা দিচ্ছ না। ওয়াল মুস্তাদআফিনা মিনাল বুলদান, এবং অসহায় শিশুদের অধিকার তোমরা তাদেরকে দিচ্ছ না। ওই যে জাহিলি যুগে এতিম নারীদেরকে মানে বিনা হিসেবে বিয়ে করতো, তাদের মহারানা দিত না, এতিম ছেলে মেয়েদের সম্পত্তি আত্মসাৎ করতো। ওয়ান তাকুমু লিল ইয়াতামা, আর আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে আদেশ করেছেন লিল ইয়াতামা বিল কিসতি, এতিমদের ব্যাপারে তোমরা ইনসাফ কায়েম করতে। ওয়া মা তাফআলু মিন খাইরিন, আর তোমরা যা কিছু ভালো কাজ করো না কেন, ফাইন্নাল্লাহা কানা বিহি আলিমা, আল্লাহ তাআলা সেই সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত। ওয়া ইন ইমরাআতুন খাফাত মিন বালিহা নুশুজা, ওয়া ইন ইমরাআতুন, আর যদি কোন নারী, খাফাত আশঙ্কা করে, মিন বালিহা নুশুজা, মিন বালিহা তার স্বামী থেকে, যদি কোন নারী তার স্বামীর পক্ষ থেকে আশঙ্কা করে, নুশুজান দুর্ব্যবহারের, আও ইরাদান অথবা উপেক্ষা করার আশঙ্কা করে, কোন নারী যদি তার স্বামীর ব্যাপারে এটা আশঙ্কা করে যে স্বামী তার সাথে দুর্ব্যবহার করছে, আও ইরাদান অথবা স্বামী তাকে অ্যাভয়েড করে চলছে, উপেক্ষা করে চলছে, ফালা জুনাহা আলাইহিমা, তাহলে এই স্বামী স্ত্রী দুইজনের কোনো অপরাধ নাই, আন ইউসলিহা, যদি তারা কি করে, আপোষ নিষ্পত্তি করে, বাইনাহুমা সুলহা, নিজেদের মধ্যে যদি তারা নিজেরা আপোষ নিষ্পত্তি বা আপোষ মীমাংসা করে নেয়, তার মানে এটা আল্লাহ তাআলা উৎসাহিত করছেন আমাদেরকে যে তোমরা এরকম যদি হয়, নিজেরা নিজেদের মধ্যে কি করে নাও, আপোষ নিষ্পত্তি করে নাও। ওয়াসসুলহু খায়র, তবে সর্বদাই সুলহ, সমঝোতাই হলো সবচেয়ে উত্তম। আপোষ নিষ্পত্তি এটা হলো সবচেয়ে উত্তম, সব সময় জন্য কি উত্তম। ওয়াসসুলহু খায়র, আপোষ নিষ্পত্তি করা এটাই হলো তোমাদের জন্য উত্তম, কারণ ঝগড়া ফাসাদ করে তো লাভ নাই, দুই পক্ষেরই লস, তাই না? যে কোনো জায়গায় ঝগড়া ফাসাদ করে কি লাভ হয়েছে? আপনাকে আপোষ নিষ্পত্তি করতে হবে। এখন আপোষ নিষ্পত্তি করে হয়তো সংসার টিকবে, আপোষ নিষ্পত্তি করে হয়তো সংসার টিকবে না, কিন্তু না টিকার মধ্যেও কল্যাণ আছে, একটু পরে আমরা হয়তো পাবো। ওয়া উহদিরাতিল আনফুসুশ শুহা, তাহলে আপোষ নিষ্পত্তি উত্তম। ওয়া উহদিরাতিল আনফুসুশ শুহা, ওয়া উহদিরাত, আর প্রবণতা করিয়ে দেওয়া হয়েছে, আল আনফুসু, মানুষের অন্তরের মধ্যে, আশ-শুহা, লালসার প্রবণতা, অর্থাৎ মানুষের অন্তরে বরাবরই লালসার প্রবণতা এটা ফিট করে দেওয়া আছে, মানুষ লালসামুখী হয়। ওয়া ইন তুহসিনু, তবে যদি তোমরা ইহসান করো, ওয়া তাত্তাকু, আর তোমরা তাকওয়ার রাস্তা অবলম্বন করো। তার মানে আলোচনাটা চলছে কি, স্বামী স্ত্রীর একান্ত দাম্পত্য জীবনে, এখানেও ইহসানের আলোচনা আসছে, ওয়া তাত্তাকু, তাকওয়ার কথা আসছে। ফাইন্নাল্লাহা কানা বিমা তা'মালুনা খাবীরা, তবে আল্লাহ তাআলা, ফাইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, কানা বিমা তা'মালুনা, তোমরা যা করছো, এই ব্যাপারে, তা'মালুনা, তোমরা যা করছো এই ব্যাপারে, আল্লাহ তাআলা খাবীরান, তিনি সব খবর রাখেন, খাবীরান, তিনি সব খবর রাখেন। ওয়ালান তাস্তাতিউ আন তা'দিলু, ওয়ালান তাস্তাতিউ, তবে তোমরা যে সকল পুরুষেরা একাধিক বিয়ে করবে, ওয়ালান তাস্তাতিউ, তোমরা কখনোই সক্ষম হবে না, আন তা'দিলু, তোমরা ই'দাল কায়েম করতে, তোমরা কখনো সমান আচরণ করতে সক্ষম হবে না, বাইনান নাসি, নারীদের মাঝে। দুইজন নারী যদি কারো থাকে, তিনজন স্ত্রী যদি কারো থাকে, চারজন স্ত্রী যদি কারো থাকে, থাকতেই পারে, কারো যদি দুইজন, তিনজন বা চারজন স্ত্রী থাকে, তাহলে আল্লাহ তাআলা বলছেন, ওয়ালান তাস্তাতিউ আন তা'দিলু, তোমরা কখনোই তোমাদের স্ত্রীদের মাঝে সমান আচরণ করতে সক্ষম হবে না, এটা সমান কখনোই সম্ভব না।
যেমন একজন পুরুষকে যদি দুইজন স্ত্রী দেওয়া হয়, তাহলে দেখবেন যে একজন হয়তো অনেক সুন্দরী, আরেকজন হয়তো অতটা সুন্দরী না, তাহলে স্বাভাবিক মানুষ সুন্দরের পূজারী। একজনের বয়স কম, একজনের বয়স একটু বেশি। একজনের সুন্দর করে কথা বলতে পারে, আরেকজনে অত সুন্দর করে অ্যাডজাস্ট করতে পারে না। একজনে একটু ভালো খেদমত করে, আরেকজনে একটু কম খেদমত করে, আছে না? এটা আল্লাহ প্রদত্ত। তো অতএব এটা কখনোই মানুষ সমান আচরণ করতে পারবে না। ওয়ালান তাস্তাতিউ আন তা'দিলু বাইনান নিসাই, তোমরা কখনোই সক্ষম হবে না তোমাদের নারীদের মাঝে সমানভাবে আচরণ করতে, তোমরা কখনোই সমানভাবে আচরণ করতে পারবে না। ওয়ালাউ হারাস্তুম, ওয়ালাউ হারাস্তুম, যদিও কোনো একজনের প্রতি, ওয়ালাউ হারাস্তুম, যদিও তোমরা চাও, যদিও তোমরা চাও তারপরেও পারবে না। যদিও তোমরা চাও তারপরেও তোমরা পারবে না। যদিও তোমরা চাও তারপরেও তোমরা পারবে না। কখনোই একাধিক স্ত্রীর মাঝে সমান আচরণ করতে পারবে না। ফালা তামিলু কুল্লাল মাইলি ফাতাযারুহা কাল মুআল্লাকা, ফালা তামিলু কুল্লাল মাইলি, ফালা তামিলু কুল্লাল মাইলি, অতএব তোমরা ঝুঁকে পড়বে না কুল্লাল মাইলি, একজনের প্রতি, পুরোপুরি একজনের প্রতি ঝুঁকে পড়বে না। ফাতাযারুহা কাল মুআল্লাকা, আর আরেকজনকে ঝুলিয়ে রাখবে না একজনের প্রতি পুরো সব ভালোবাসা দিয়ে, সব কিছু দিয়ে আর আরেকজনকে ঝুলিয়ে রাখবে, এমনটা হবে না। এমনটা হবে না, এমনটা হবে না। মানে সুন্দরের পূজারী কথাটা কি জায়েজ হবে উস্তাদ? না, এটা আমি ওইভাবে বলি নাই, মানে আমরা মানবিক দুর্বলতার জায়গা থেকে বলছি আর কি, আমাদের সমাজ যেভাবে চলছে এটা বলছি। তাহলে ফালা তামিলু কুল্লাল মাইলি, তাহলে তোমরা একজনের প্রতি টোটালি ঝুঁকে পড়বে না। ফাতাযারুহা কাল মুআল্লাকা, আর আরেকজনকে ঝুলিয়ে রাখবে, এমনটা যেন না হয়, এমনটা যেন না হয়। ওয়া ইন তুসলিহু ওয়া তাত্তাকু, আর যদি তোমরা সংশোধন করো, ওয়া তাত্তাকু, আর যদি তোমরা তাকওয়া অর্জন করো, ফাইন্নাল্লাহা, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, কানা গফুরার রহিমা, আল্লাহ তাআলা অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু, অতি ক্ষমাশীল। তাহলে দেখেন এখানে কি চমৎকার কথা, আল্লাহ তাআলা সর্বশেষ বলছেন অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু, অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আজকে বাংলাদেশের এই প্রেক্ষাপটে যারা একটু ওই যে মিডিয়া জগতে একটু দেখা দেখি করেন, ফেসবুক, মানে সেকেন্ড বিয়ে, থার্ড বিয়ে নিয়ে একটা যে একটা হুলস্থুল কাণ্ড চলছে, এক পক্ষ এটাকে অনেক উপরে উঠাই নিয়েছে, আরেক পক্ষ এটাকে একেবারে মাটির সাথে ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে, তাই না? দুইটা পক্ষ দাঁড়িয়ে গেছে, আলেম বলেন, জালেম বলেন, অর্থাৎ আলেম বলেন, নন আলেম বলেন, সবাই। একটা পক্ষ এটাকে অনেক অ্যাপ্রিসিয়েট করছে, আরেকটা পক্ষ এটা একেবারে টোটালি জায়েজ নাই সেটা পর্যন্ত বলে ফেলতেছে, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। এটার কিছু বাস্তবতা বুঝতে হবে আপনাকে, বাস্তবতা আপনাকে বুঝতে হবে। এখন যে এটার বাস্তব সম্মুখীন, বাস্তবতার সাথে যে এটার সম্মুখীন, এটা সে জানবে, এটা তার জন্য। এখন আরেকজনের দ্বিতীয় বিয়ে করলে আমার এত চলে কেন? আমার আমার তার দ্বিতীয় স্ত্রী নিয়ে কি আমাকে আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করবে? আমরা তো হলাম ওই যে কি জানি বলে না, মানে নিজের বিয়ে নাই পাড়াপড়শির ঘুম নাই, এরকম হয়েছে আমাদের অবস্থা। নিজের বিয়ের খবর নাই, পাড়াপড়শির ঘুম নাই, আমাদের অবস্থাটা হয়েছে এরকম। কে কি করলো সেটা নিয়ে আমরা হুলস্থুল কাণ্ড ঘটাই ফেলছি, অথচ নিজের খবর আমরা নিজেরাই রাখছি না। এই জন্য অয়েল ইউর মেশিন, নিজ চরকায় তেল দেওয়া উচিত আমাদের। ফাতাযারুহা কাল মুআল্লাকা ওয়া ইন তুসলিহু ওয়া তাত্তাকু, তাহলে আল্লাহ তাআলা বলছেন যদি তোমরা, ওয়া ইন তুসলিহু ওয়া তাত্তাকু, যদি তোমরা সংশোধন করে নাও, ওয়া তাত্তাকু, তাকওয়া অবলম্বন করো, ফাইন্নাল্লাহা কানা গফুরার রহিমা, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন গফুর আর রহিমা, পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। ওয়া ইন ইয়াতাফাররাকা, এই যে আমি বললাম একটু আগে বলছিলাম কথাটা, যে তোমরা যদি কোনো ওয়াই ইয়াতাফাররাকা, অর্থাৎ দুইজনে যদি আলাদা হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েই যায়, ওয়াই ইয়াতাফাররাকা, দুইজন যদি আলাদা হয়ে যায়, ইউগনি লা, আল্লাহ তাআলা, আল্লাহ তাআলা কি করবেন? ইউগনিল্লাহু কুল্লাম মিন সাআতিহি, দুইজন যদি আলাদা হয়ে যায়, আল্লাহ তাআলা তার কুদরতে দুইজনকে প্রাচুর্য দ্বারা তাদের প্রয়োজন মিটিয়ে দিবেন। আল্লাহ তাআলা নিজ কুদরতে তাদের যাবতীয় সমস্যাগুলো আসান করে দিবেন, যাবতীয় সমস্যাগুলো আসান করে দিবেন। এই জন্য, তাহলে এই জন্য কি, ওই যে একজনের বারবার মনে হয় আমাকে একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, কিন্তু আমি তো এত লম্বা বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম না।
ওই যে তার একজন স্বামী কি সমস্যা বললো, এই যে মনে করেন যে আল্লাহ তাআলা এখানে সবক দিয়ে দিয়েছেন ওয়াইয়াতাফাররাকা, যদি তারা একসাথে, ওয়াইন তুসলিহু ওয়া তাত্তাকু, এই যে আল্লাহ তাআলা বলছেন যদি তোমরা ইসলাহ করো, কারেকশন করো, তাকওয়া অবলম্বন করো, তাহলে আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন গফুর, তিনি হলেন ক্ষমাশীল। তাহলে আল্লাহ তাআলা এখানে উৎসাহিত করছেন কি, কারেকশন করো। ভুল ত্রুটি থাকতেই পারে, বুঝাও তার কি চাহিদা, তাকে সেটা শুনতে চাও, তোমার কি, এগুলো তোমরা নিজেদের মধ্যে কম্প্রোমাইজ করো। ওয়াইন তুসলিহু ওয়া তাত্তাকু, ওয়াইন তুসলিহু ওয়া তাত্তাকু, ওয়াইন তুসলিহু ওয়া তাত্তাকু, যদি তোমরা ইসলাহ করো, কারেকশন করো, তাকওয়া অবলম্বন করো, তাহলে আল্লাহ তাআলা গফুর আর রহিমা। ওয়া ইয়াতাফাররাকা, আর যদি ইসলাহ করা সম্ভব না হয়, কারেকশন করা সম্ভব না হয়, তাকওয়ার পথে আসা সম্ভব না হয়, ইয়াতাফাররাকা, আর যদি তারা বিচ্ছিন্ন হয়েও যায়, ইউগনিল্লাহু কুল্লাম মিন সাআতিহি, আল্লাহ তাআলা তার কুদরত দ্বারা উভয়কেই ফাঁসচুর্য দান করবেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম। কারণ আল্লাহ তাআলা নিজেও চান না যে তাদের এই সংসারটা এরকম আগুন নিয়ে দুইজনের সংসারটা চালাক, তাই না? মানে অশান্তির মধ্যে সংসারটা চলুক, এটা আল্লাহ তাআলার চাওয়া নয়। ওয়াকান আল্লাহু ওয়াসিআন হাকীমা, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন ওয়াসিআন ফাঁসচুর্যময়, হাকীমান তিনি হলেন হিকমতের অধিকারী। ওয়ালিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ, আর আল্লাহ তাআলার জন্য রয়েছে আসমানে যা আছে আর জমিনে যা আছে সব। আল্লাহ তাআলার জন্য রয়েছে আসমানে যা আছে আর জমিনে যা আছে তা। ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب، আর অবশ্যই আমি ওয়াসাইনা আল্লাযীনা উতুল কিতাবা মিন ক্বাবলিকুম, আমি অবশ্যই নির্দেশনা দিয়েছিলাম আল্লাযীনা উতুল কিতাব, যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, মিন ক্বাবলিকুম তোমাদের আগে, ওয়া ইয়াকুম এবং তোমাদেরকেও। তার মানে একই অর্ডার, আল্লাহ তাআলা, আমি আল্লাহ আহলে কিতাবদেরকেও দিয়েছি, তোমাদেরকে দিয়েছি। কি সেই অর্ডার? আনিত্তাকুল্লাহ, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো, ভয় করো, ভয় করো। ওয়া ইন তাকফুরু, আর যদি তোমরা কুফরি করো, ফাইন্নাল্লাহ, নিশ্চয়ই, ফাইন্নালিল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার জন্য রয়েছে মা ফিস সামাওয়াতি, যা কিছু আছে আসমানের মধ্যে, ওয়া মা ফিল আরদ, এবং যা কিছু আছে জমিনের মধ্যে। ওয়া কানাল্লাহু গানিয়ান হামিদা, আর আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন গানিয়ান, অমুখাপেক্ষী, হামিদান, তিনি হলেন সবার দ্বারা প্রশংসিত। ওয়ালিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ, আবার আল্লাহ তাআলার জন্য আসমান এবং জমিনে যা আছে সব। ওয়া কাফা বিল্লাহি ওয়াকিলা, ওয়া কাফা বিল্লাহি ওয়াকিলা, আর আল্লাহ তাআলা কর্ম নির্বাহের জন্য যথেষ্ট, ওকিল, ওকিল হিসেবে আল্লাহ তাআলা যথেষ্ট। ইনশা, যদি আল্লাহ তাআলা চান, ইউযহিবকুম, যদি আল্লাহ তাআলা চাইতেন তাহলে তিনি তোমাদের কি করতেন, যদি আল্লাহ তাআলা চাইতেন তাহলে তিনি তোমাদেরকে নিয়ে যেতেন। আইয়ুহান নাস, হে মানব জাতি, তোমরা যে আল্লাহ তাআলার অবাধ্য আচরণ করছো, আল্লাহ তাআলার বিধান মানছো না, সুবিধা মতো বিধান মানো, সুবিধা মতো মানো না। প্রশ্ন একটার মধ্যে আনসার, প্রশ্ন 10টা, সুবিধা মতো 5টার উত্তর দিলাম আর 5টা আমি পারি না, তাহলে এটা সুবিধা না? তা আল্লাহ তাআলার কোরআনের বিধান কিছু আমাদের জন্য দেখতে মজা, আমল করলে সাময়িক মজা, আবার কিছু আছে আমার জন্য ভালো লাগে না, এরকম সুবিধাবাদী আমরা যারা আছে, আল্লাহ তাআলা বলছেন ইয়াশা ইউযহিবকুম আইয়ুহান নাস, ইয়াশা ইউযহিবকুম আইয়ুহান নাস, হে মানুষ, তোমরা তোমাদেরকে যদি আল্লাহ তাআলা চাইতেন তাহলে সরাইয়া দিতেন তোমাদের এই জায়গা থেকে, ওয়ায়াতি বিআখারিন, এবং তোমাদের এই জায়গা আল্লাহ তাআলার আল্লাহ তাআলা আরেকটা অনুগত জাতি এই জায়গা আল্লাহ তাআলা সেটআপ দিতেন। ওয়া কানাল্লাহু আলা যালিকা কাদির, আল্লাহ তাআলা এটা করতে তিনি ক্ষমতা রাখেন, কিন্তু আল্লাহ তাআলা করছেন না। মান কানা ইউরিদু থাওয়াবাদ দুনিয়া, যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতিদান চায়, তার জেনে রাখা উচিত ফাইন্দাল্লাহি থাওয়াবুদ দুনিয়া ওয়াল আখিরা, আল্লাহ তাআলার কাছে তোমাদের জন্য দুনিয়ার প্রতিদানও আছে, আখেরাতের প্রতিদানও আছে। কার কাছে? আল্লাহ তাআলার কাছে। ওই যে সূরা বাকারার 201 নম্বর আয়াত, যেটা আমরা সবাই পারি, পারেন তো আপনারা সবাই? রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা ওয়া কিনা আযাবান নার। হাদিসে আসছে, কোরআন এবং হাদিসের মধ্যে সর্ব উচ্চ দোয়া হলো এটা, এটাকে মানে সব দোয়ার উপরে দোয়া বলা হয়েছে। রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা ওয়া কিনা আযাবান নার ওয়া কানা আল্লাহু সামিআন বাসীরা, আল্লাহ তাআলা তিনি সর্বশ্রোতা, তিনি সব কিছু দেখেন। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা বলছেন, আমরা আমরা আমরা
ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা ঈমান এনেছো, কুনু কাওয়ামিনা বিল কিসত, তোমরা ইনসাফ কায়েমকারী হয়ে যাও, শুহাদা লিল্লাহ, আল্লাহর জন্য সাক্ষী রূপে। তাহলে ইনসাফ কায়েম করতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আদেশ করেছেন, এটা উৎসাহ দিয়েছেন তা নয়, মানে আমাদেরকে নফলও নয়, এটা একটু পরে যেমন এশার নামাজ আমাদের জন্য ফরজ, এটাও আমাদের জন্য ফরজ। ইনসাফ কায়েম, ইনসাফ কায়েম, ইনসাফ কায়েম। ওয়ালাউ আলা আনফুসিকুম, ওয়ালাউ আলা আনফুসিকুম, যদিও ইনসাফ কায়েম করতে তোমাদের বিরুদ্ধে যায়। আবিল ওয়ালিদাইন, পিতামাতার বিরুদ্ধে গেলেও ইনসাফ কায়েম করো। ওয়ালা করাবিন, নিকট আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে গেলেও তোমরা ইনসাফ কায়েম করো। তাহলে ইনসাফ হলো অগ্রগণ্য। আপনার বাবা মায়ের বিরুদ্ধে গেলেও, তারপরে আপনার নিকট আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে গেল, এমনকি আপনার নিজের বিরুদ্ধে গেলেও আপনি কি করতে হবে? ইনসাফ কায়েম করতে হবে। ইয়া কোন গানিয়া, যদি সে গনি হয় মানে ধনী হয়, আও ফাকিরান, কিংবা যদি সে ফকির হয়, আল্লাহু আউলা বিহিমা, অর্থাৎ সর্ব অবস্থায় তো আল্লাহ তাআলা হলেন উভয় প্রকার লোকের জন্য কল্যাণকামী, ফাল্লাহু আউলা বিহিমা। আল্লাহ তাআলা এই ধনীর জন্য, গরিবের জন্য, সবার জন্য তো আল্লাহ তাআলা কল্যাণ চান। ফালা তাত্তাবিউল হাওয়া আন তা'দিলু, এই যে দেখেন, অতএব তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, আন তা'দিলু, ইনসাফ কায়েম করার ক্ষেত্রে। মনে চায় ইনসাফ কায়েম না করতে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলছেন না, মনে চাওয়া বাদ দিয়ে ইনসাফ কায়েম করো। মনে চাওয়া বাদ দিয়ে কি করতে হবে? ইনসাফ কায়েম করো। ফালা তাত্তাবিউল হাওয়া আন তা'দিলু, ফালা তাত্তাবিউল হাওয়া, প্রবৃত্তিকে মেনে চলবে না, আন তা'দিলু, ইনসাফ কায়েম করতে হলে। ওয়াইন তালবু আও তুরিদু, ওয়াইন তালবু আও তুরিদু, আর যদি তোমরা মিথ্যা সাক্ষ্য দাও, কথাবার্তা পেঁচিয়ে, আও তুরিদু, কিংবা যদি তোমরা সত্য সাক্ষ্য দেওয়া থেকে নিজেদেরকে পাশ কাটিয়ে নাও, জেনে রেখো ফা ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন কানা বিমা তা'মালুনা খাবীরা, আল্লাহ তাআলা তোমরা যা করছো এই ব্যাপারে তিনি সব খবর রাখেন। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, আমিনু, তোমরা ঈমান আনো। এই যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বলছেন ঈমানদারেরা ঈমান আনো, ঈমানদারেরা ঈমান আনো। জাদ্দিদু ঈমানাকুম, তোমরা তোমাদের ঈমানকে নবায়ন করো। হাদিস, জাদ্দিদু ঈমানাকুম বিকাউলি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তোমরা কাউলি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দ্বারা ঈমানকে নবায়ন করো। হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, আমিনু, তোমরা ঈমান আনো, বিল্লাহি, আল্লাহর প্রতি, ওয়া রাসূলিহি, এবং তার রাসূলের প্রতি, ওয়াল কিতাব, এবং কিতাবের প্রতি, আল্লাযী নাযালা আলা রাসূলিহি, যেই কিতাবকে আল্লাহ তাআলা তার রাসূলের উপরে নাযিল করেছেন, ওয়াল কিতাব, এবং ওই কিতাবের প্রতি, আল্লাযী আনজালা মিন ক্বাবলু, যেই কিতাব আল্লাহ তাআলা ইতিপূর্বে নাযিল করেছেন, ওই সবগুলোর প্রতিও ঈমান আনো। তার মানে তাওরাত, জাবুর, ইনজিলের প্রতিও ঈমান আনতে হবে। দলিল এটা। ওয়ামাই ইয়াকফুর, তবে এখন তাওরাত, জাবুর, ইনজিল তো আর অরিজিনালটা নাই, যখন ছিল তখন, যখন ছিল তখন। ওয়ামাই ইয়াকফুর বিল্লাহ, ওয়ামাই ইয়াকফুর বিল্লাহ, আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে কুফরি করবে, ওয়া মালাইকাতিহি, ফেরেশতাদের সাথে কুফরি করবে, মানে আল্লাহ তাআলাকে অস্বীকার করবে, আল্লাহ তাআলার বিধান মানবে না, ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনবে না, ওয়া কুতুবি, তার কিতাবকে মেনে চলবে না, ওয়া রুসুলি, তার রাসূলকে মেনে চলবে না, ওয়াল ইয়াউমিল আখির, শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনবে না, ফাকাদ দাল্লা দালালাম বাঈদা, সে তো বহুদূরে পথভ্রষ্টতায় নিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো। ইন্নাল্লাযীনা আমানু, নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, সুম্মা কাফারু, অতঃপর আবার কুফরি করেছে, সুম্মা আমানু, অতঃপর আবার ঈমান এনেছে, সুম্মা কাফারু, অতঃপর আবার কুফরি করেছে, সুম্মা ইজদাদু কুফরা, অতঃপর কুফরিটাই তাদের বৃদ্ধি পেয়েছে। ঈমান আনে কুফরি করে, কুফরি করে ঈমান আনে, ঈমান আনে কুফরি করে, এভাবে চলছে। অতঃপর এট লাস্ট সুম্মা ইজদাদু কুফরা, তাদের কুফরিটা বেড়ে চলছে। লাম ইয়াকুনিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা লিয়াগফিরা লাহুম, তাদেরকে ক্ষমা করবেন না, ওয়ালা লিয়াহদিয়াহুম সাবিলা, এবং তাদেরকে হেদায়েতের রাস্তাও দেখাবেন না। বাশশিরিল মুনাফিকিন, হে নবী আপনি মুনাফিকদেরকে সুসংবাদ দেন, বিআন্না লাহুম আযাবান আলীমা, তাদের জন্য আপনি জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দেন। তারা কারা? মুনাফিকদের আলোচনা। আল্লাযীনা, যারা, ইত্তাখিযুনাল কাফিরিনা, কাফিরদেরকে বন্ধু রূপে বানায়, আউলিয়া, বন্ধু রূপে, মিন দুনিল মুমিনিন, মুমিনদেরকে বন্ধু বানায় না, কাফিরদেরকে বন্ধু বানায়। আয়াবতাগুনা, তারা কি কামনা করে, ইনদাহুম, তাদের কাছে, কাফিরদের কাছে, আর ইজ্জত, ইজ্জত, সম্মান, মান, মান, সম্মান, ইজ্জত, তারা কি কাফিরদের কাছে চায়?
ফাইন্নাল তাদের জেনে রাখা উচিত ফাইন্নাল ইজ্জাতা লিল্লাহি জামিআ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার জন্যই সকল ইজ্জত, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার কাছেই আছে কি সকল ইজ্জত সম্মান। ইজ্জতের মালিক কে? আল্লাহ। ইজ্জতের মালিক কে? আল্লাহ। আল্লাহুল মাওলা ফালাহুল কুল্লু। যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য হয়ে যাবে, তাম দুনিয়া সব আল্লাহ তার জন্য হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। আপনি আল্লাহর বিধান যদি আল্লাহর জন্য মানেন, তাহলে দুনিয়া আপনার জন্য হয়ে যাবে। হয়তো 10 জন আপনার বিপরীতে যাবে, 100 জন আপনার বিপরীতে যাবে, তাই না? কিন্তু পুরো জগৎটাকে আল্লাহ তাআলা আপনার জন্য করে দিবে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। আল্লাহর বিধান মানলে সবাই আপনার হবে তা না। একটা বড় অংশ আপনার বিরুদ্ধে চলে যাবে, বড় একটা অংশ আপনার বিরুদ্ধে চলে যাবে, আপনি যদি আল্লাহ সকল বিধান আঁকড়ে ধরেন। আন ইযা ওয়াকাদ নাযালা আলাইকুম ফিল কিতাব ওয়াকাদ নাযালা, আর আল্লাহ তাআলা নাজিল করেছেন আলাইকুম তোমাদের উপর, ফিল কিতাবি কিতাবের মধ্যে, তিনি কিতাবে তোমাদের প্রতি নাজিল করেছেন। কি সেটা? আন ইযা সামিআতুম, যখন তোমরা শুনবে, আয়াতিল্লাহি আল্লাহর আয়াতগুলোকে, ইউকফারু বিহা, এগুলোকে কুফরি করা হচ্ছে। যখন তোমরা শুনবে কোন একটা জায়গায় আল্লাহর আয়াতের সাথে কুফরি করা হচ্ছে, ওয়ায়ুস্তাহজাউ বিহা, এবং আল্লাহ তাআলার আয়াতকে বিদ্রূপ করা হচ্ছে। তোমরা যদি দেখো যে ওই একটা জনসভা হচ্ছে, ওই একটা মজমা হচ্ছে, মিটিং হচ্ছে, বা ওই এলাকার মানুষ বা ওই গ্রুপ বা ওই এলাকায় ওই বিল্ডিং এ আল্লাহ তাআলার আয়াতকে কুফরি করা হচ্ছে, ইস্তেহজা বা ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তাহলে ফালা তাকউদু, তোমরা সেখানে যাবে না। যেই মিছিলে আল্লাহর আয়াত নাই ওখানে যাবে না, যেই মিছিলে আল্লাহু আকবার নাই ওই মিছিলে তোমরা যাবে না। এই যে দেখেন দলিল, দেখেন, ফালা তাকউদু, তোমরা তাদের সাথে বসবে না, তাদের সাথে যাবে না, তাদের সাথে চা খাবে না, গল্প করবে না, তাদের সুরের সাথে সুর মেলাবে না। হাত্তা, যতক্ষণ না, হাত্তা ইয়াখুদু ফি হাদিসিন গায়রিহি, যতক্ষণ না তারা এই আলোচনা বাদ দিয়ে অন্য আলোচনায় না যাবে। তার মানে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহ দ্রোহী আচরণে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের কাছে তোমরা যাবে না। ইন্নাকুম ইযাম মিসলুহুম, যদি তোমরা তাদের সাথে এই অবস্থায় যাও, শুনে রাখো তোমরা তাদের মতোই হয়ে গেলে। তোমরা কি হয়ে গেলে? তাদের মতোই হয়ে গেলে। ইন্নাকুম ইযাম মিসলুহুম, কেননা ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, জামিউল মুনাফিকিন, তিনি মুনাফিকদেরকে সমবেত করবেন, ওয়াল কাফিরিন, এবং কাফিরদেরকেও তিনি সমবেত করবেন, ফি জাহান্নাম, জাহান্নামের মধ্যে, জামিআন, একত্রিত করবেন। আল্লাহ তাআলা মুনাফিক বলো আর কাফের বলো, সবাইকে আমি আল্লাহ জাহান্নামের মধ্যে একত্রিত করব। তাহলে মুনাফিকরাও কাফিরে যাবে, জাহান্নামে যাবে, যারা কাফের তারাও জাহান্নামে যাবে। তারা কারা? এদের পরিচয় আল্লাহ তাআলা, এইটাই আল্লাহ তাআলার কোরআনের একটা মুজিজা। কোরআন এক আয়াতের মধ্যে কোশ্চেন উত্থাপন করবে, সেকেন্ড আয়াতে এসে ওই কোশ্চেনের জবাব সুন্দরভাবে তুলে ধরবে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। এটা আমি আপনাদেরকে প্রায় সময় বলে থাকি। কোরআনে এক আয়াতে প্রশ্ন তুলে ধরবে, আপনার অন্তরে প্রশ্ন জাগবে, পরবর্তী আয়াতে পড়লে আপনি প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। এরকম বহু আয়াত আপনি পাবেন। সুবহানাল্লাহ কি আপনাদের বলতে মনে চায় না? আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। এইটাই হলো মুআজিজাতুল কোরআন, কোরআনের অলৌকিকতা এটাই। আল্লাযীনা, তারা কারা? আল্লাযীনা, যারা, ইয়াতারাব্বাসুনা বিকুম, তারা হলো তারা, এরা হলো তারা, যারা তোমাদের অপেক্ষায় থাকে, মানে তোমাদের কোনো পরাজয় আসুক এই অপেক্ষায় তারা থাকে। মুনাফিকরা চায় মুসলমানদের পরাজয় হোক। মুনাফিকদের চাওয়াই কি? ইমানদারদের পরাজয় আসুক। আল্লাযীনা ইয়াতারাব্বাসুনা বিকুম ফাইন কানা লাকুম ফাতহুম মিনাল্লাহ, অতঃপর যদি তাদের না চাওয়ার প্রেক্ষিতেও যদি কোনো জয় আল্লাহর তরফ থেকে তোমাদের জন্য আসে, ক্বালু, তখন তারা বলে, আলাম নাকুম মাআকুম, এই আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? আলাম নাকুম মাআকুম, যখন মুসলমানদের জয় আসে তখন তারা বলে, আলাম নাকুম মাআকুম, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? আলাম নাকুম মাআকুম ওয়া ইন কানা লিল কাফিরিনা নাসীব, আর যদি, ওয়া ইন কানা লিল কাফিরিনা নাসীব, আর যদি কাফেরদের কোনো নসিব হয়, নসিব ওই যে নসিব বলেন আমরা তাকদীর, তার মানে কাফেরদের নসিবে যদি কোনো জয় এসে যায়, ওয়া ইন কানা লিল কাফিরিনা নাসীব, ক্বালু, তখন তারা বলে, আলাম নাস্তাহবিদ আলাইকুম, আমরা কি আমাদের বাগে তোমাদেরকে পেয়েছিলাম না? অর্থাৎ আমরা কি সুযোগ পাই নাই তোমাদেরকে মারতে? আমরা তো তোমাদেরকে মারি নাই। ওয়ানামনাআকুম, বরং আমরা তোমাদেরকে রক্ষা করেছি, মিনাল মুমিনিনা, মুমিনদের থেকে, যখন কাফেরদের বিজয় হয়। তার মানে মাঝখানে মুনাফিক, ডান দিকে ইমানদার, বাম দিকে কাফের।
এই আলোচনাটা একটু পরে আসবে। ওই যে ফাঁটা ছাগলের মতো, একদিকে একটা ফাঁটি, আরেক দিকে আর একটা ফাঁটি, তো ফাঁটাটা একবার এদিকে যায় আর একবার ওই দিকে যায়। তো এই মুনাফিকদের অবস্থাটা এরকম। তো ফাল্লাহু ইয়াহকুমু বাইনাকুম ইয়াউমাল কিয়ামা, ফাল্লাহু ইয়াহকুমু বাইনাকুম ইয়াউমাল কিয়ামা, আল্লাহ তাআলা তিনি ফয়সালা দিবেন তোমাদের মাঝে ইয়াউমাল কিয়ামতে, কিয়ামত দিবসে। ওয়ালান ইয়াজআলাল্লাহু লিল কাফিরিনা, আর কখনোই আল্লাহ তাআলা করে রাখেন নাই আলাল মুমিনিনা, মুমিনদের উপরে কাফেরদের জন্য সাবিলান, কোন রাস্তা। তার মানে মুমিনদের উপরে কাফেররা কখনো লিডারশিপ থাকবে না, এই দলিলটা হলো এটা। বুঝতে পেরেছেন? মুমিনদের নেতা কখনো কাফের হতে পারে না। ওয়ালান ইয়াজআলাল্লাহ, আর আল্লাহ তাআলা, ওয়ালান ইয়াজআলাল্লাহ, আর আল্লাহ তাআলা করেন নাই লিল কাফিরিনা, কাফেরদের জন্য, আলাল মুমিনিনা, মুমিনদের উপরে, সাবিলান, কোন রাস্তা। তার মানে কাফেররা কখনো মুমিনদেরকে লিড দিতে পারবে না। ইন্নাল মুনাফিকিন, নিশ্চয়ই যারা মুনাফিক, ইন্নাল মুনাফিকিন, নিশ্চয়ই যারা মুনাফিক, ইউখাদিউন আল্লাহ, তারা আল্লাহ তাআলার সাথে প্রতারণার আশ্রয় নেয়। ওয়া হুয়া খাদিউহুম, অথচ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সেই প্রতারণার জবাব দুনিয়াতেও দিচ্ছেন, দিবেন, আখিরাতে তো দিবেনই। ওয়া ইযা কামু ইলাস সালাতি, ওই মুনাফিকরা যখন নামাজে দাঁড়ায়, কামু কুসালা, তখন তারা আলস্যভাবে নামাজে দাঁড়ায়, একদিকে হেলে পড়ে। মুনাফিকদের আলামত, হেলে পড়বে নামাজে, এক পায়ে দাঁড়াবে, তারপরে রুকু সাজদা ঠিক মতো দিবে না। দেখেন তো এই বদগুণগুলো আমাদের মধ্যে হয় কিনা দেখেন তো। আমি দুই একটা বলবো, সব তো আর আমার কাছে এই মুহূর্তে নাই। মানে নামাজে অলস্যভাবে দাঁড়াবে, কায়ত হয়ে দাঁড়াবে, রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াবে না, দুই সাজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসবে না, এক পায়ে দাঁড়াবে। এই কয়েকটা বললাম, আরো অনেকগুলো আছে। ওয়াইদা কামু ইলাস সালাতি কামু কুসালা ইউরাউনান নাস, তারা মানুষ দেখানোর জন্য সালাত আদায় করে, ভালো কাজ করে। ওয়ালা ইয়াযকুরুনাল্লাহা ইল্লা কালিলা, তারা আল্লাহ তাআলাকে খুব অল্পই মনে করে, স্মরণ করে। মুযাবযাবিনা বাইনা যালিক, মুযাবযাবিনা বাইনা যালিক, মুযাবযাবিন, এই যে একটু আগে না বললাম, ওই যে ফাঁটা ছাগলের মতো, এটার এক্সাম্পলটা হাদিসে এভাবেই আসছে। মুযাবযাবিনা বাইনা যালিক, তারা দুইয়ের মাঝখানে দোদুল্যমান, বহুরূপী। এই যে একজন লিখে দিয়েছেন কামরুজ্জামান ভাই, বহুরূপী। হ্যাঁ, লা ইলাহা উলা ওয়ালা ইলাহা উলা, তারা এদিকেও না ওইদিকেও না। ওই যে একদিকে মাঝখানে ফাটা, একদিকে ফাটি একটা, আরেকদিকে আরেকটা ফাটি, একবার ওইদিকে যায়, একবার এদিকে যায়, একবার এদিকে যায়, আরেকবার ওইদিকে যায়। লা ইলাহা উলা ওয়ালা ইলাহা উলা, এদিকেও নয় ওইদিকেও নয়। এটা হলো মুনাফিকদের চরিত্র। এখন আমাদের মাঝেও যেটা মিলে যায়, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক, আমরা কিছু আল্লাহর কিছু বিধান মানি, আবার মানুষের বানানো কিছু বিধান মানি, মিলে কিনা? একবার আল্লাহর দিকে, আরেকবার তাগুতের দিকে, একবার তাগুতের দিকে, আরেকবার আল্লাহর দিকে। মসজিদে গেলে আল্লাহর বিধান, বের হয়ে গেলে আর আল্লাহর বিধান নাই। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। আছে 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 আমাদের সমাজে। মসজিদে গেলে নামাজ আল্লাহর বিধান অনুযায়ী, কিন্তু মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলে আর আল্লাহর বিধান অনুযায়ী আমাদের সমাজ চলে না। অথচ কথা ছিল, যেই কোরআন দিয়ে মসজিদ চলবে, ওই কোরআন দিয়ে সমাজও তো চলবে। এটা কথা ছিল না? এটাও তো কথা ছিল যে যেই কোরআন দিয়ে মসজিদ চলবে, ওই কোরআন দিয়ে সমাজ চলবে, পরিবার চলবে, রাষ্ট্র চলবে। তো লা ইলাহা উলা ওয়ালা ইলাহা উলা ওয়া মান ইউদ্লিলিল্লাহু ফালান তাজিদ লাহু সাবিলা, ওয়া মান ইউদ্লিলিল্লাহু, আর আল্লাহ তাআলা যাকে পথভ্রষ্ট করবেন, ফালান তাজিদ লাহু সাবিলা, ও নবী আপনি তার জন্য কোনো পথ পাবেন না। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, লা তাত্তাখিযুল কাফিরিনা, তোমরা কাফিরদেরকে গ্রহণ করবে না, আউলিয়া, বন্ধুরূপে, মিন দুনিল মুমিনিন, মুমিনদেরকে বাদ দিয়ে, মুমিনদেরকে বাদ দিয়ে তোমরা কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না। আতুরিদুনা আন তাজআলু লিল্লাহি আলাইকুম সুলতানাম মুবিনা, আতুরিদুনা, তোমরা কি চাচ্ছ, আন তাজআলু লিল্লাহি, আল্লাহ তাআলার জন্য বানাতে, আলাইকুম, তোমাদের জন্য, তোমাদের উপরে, সুলতানাম মুবিনা, সুলতানাম মুবিনা, সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ দাঁড় করাতে।
নিজেদের শাস্তি হওয়ার বিপরীতে আল্লাহ তাআলার কাছে এমন কোন দলিল প্রমাণ দাঁড় করাতে তোমরা কি চাচ্ছ? ইন্নাল মুনাফিকিনা, নিশ্চয় যারা মুনাফিক, ইন্নাল মুনাফিকিনা নিশ্চয় যারা মুনাফিক, ফিদ্দারকিল আসফাল, ফিদ্দারকিল আসফাল, তারা থাকবে সর্বনিম্ন স্তর। এই যে দারকুন আর দারাজাতুন আমরা মূল ক্লাসে বলেছিলাম, দারকুন আর একটা হলো দারাজাতুন, মানে একটা হলো প্রমোশন আর একটা হলো ডিমোশন। ইন্নাল মুনাফিকিনা, নিশ্চয় যারা মুনাফিক, ফিদ্দারকিল আসফাল, তারা সর্বনিম্ন ডিমোশনে থাকবে, সর্বনিম্ন ডিমোশনে থাকবে, মিনান্নার, জাহান্নামের। ওয়ালান তাজিদা লাহুম নাসীরা, হে নবী আপনি কোনো সাহায্যকারী তাদের জন্য পাবেন না। ওয়ালান তাজিদা লাহুম নাসীরা ইল্লাল্লাযীনা তাবু, তবে হ্যাঁ যারা তওবা করেছে। এই যে দেখেন, তওবা তওবা তওবা, শিরক করেও যদি আপনি খাঁটি তওবা করতে পারেন আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিবে। তবে তওবাটা তো তওবা হতে হবে সেই মানের, যেই মানের তওবা করলে আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিবেন। তো এখানে মুনাফিকদের ব্যাপারে বলা পর আর আল্লাহ তাআলা বলছেন ইল্লাল্লাযীনা তাবু, তবে হ্যাঁ যারা তওবা করেছে, মুনাফিকি আচরণ করে যারা তওবা করে ফিরে আসছে, ওয়া আসলাহু, এবং যারা সংশোধন করে নিয়েছে নিজেদেরকে, ওয়া আতাসামু বিল্লাহ, এবং যারা আল্লাহ তাআলাকে আঁকড়ে ধরেছে। তাহলে যারা তওবা করেছে, যারা নিজেদেরকে কারেকশন করে নিয়েছে, যারা আল্লাহ তাআলাকে আঁকড়ে ধরেছে, তিনটা গুণ। ওয়া আখলাসু দীনাহুম, চতুর্থ দিন হলো ওয়া আখলাসু দীনাহুম, তাদের জীবনটাকে একনিষ্ঠভাবে নির্ধারিত করেছে লিল্লাহি, আল্লাহ তাআলার জন্য। চারটা গুণ, এই চারটা গুণ যাদের মধ্যে আছে দেখেন তো, যারা তওবা করেছে, যারা নিজেদেরকে কারেকশন করে নিয়েছে, যারা আল্লাহ তাআলাকে আঁকড়ে ধরেছে। আল্লাহ তাআলাকে আঁকড়ে ধরা মানে কি? আল্লাহ তাআলার কোরআন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নাহ, তার মানে শরীয়ত, ওভারঅল শরীয়ত। শরীয়ত দ্বারা কোরআন, শরীয়ত দ্বারা হাদিস, এই দুইটার সমন্বিত রূপের নাম হলো কি? শরীয়ত। যারা শরীয়তকে আঁকড়ে ধরেছে, ওয়া আখলাসু দীনাহুম লিল্লাহ, এবং নিজেদের পুরো জিন্দেগিটাকে আল্লাহ তাআলার জন্য সঁপে দিয়েছে, ওয়া আখলাসু দীনাহুম লিল্লাহ ফাউলাইকা মাআল মুমিনিন, ফাউলাইকা এরা হলো এমন সব মানুষ, মাআল মুমিনিন তারা থাকবে মুমিনদের সাথে। তাহলে তারা থাকবে কার সাথে? মুমিনদের সাথে। ওয়াসাউফা ইউতিল্লাহুল মুমিনিনা আজরান আযীমা, ওয়াসাউফা আরো ছিরে, ইউতিল্লাহু আল্লাহ তাআলা দিবেন, আল মুমিনিনা মুমিনদেরকে কি দিবেন? আজরান আযীমা, বিরাট প্রতিদান আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দিবেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম। কাদেরকে? যারা তওবা করেছে, কাদেরকে? যারা কারেকশন করে নিয়েছে নিজেদেরকে, কাদেরকে? যারা শরীয়ত আঁকড়ে ধরেছে, কাদেরকে? যারা যাদের জীবনটাকে আল্লাহ তাআলার জন্যই সঁপে দিয়েছে। আমার জীবনে সবকিছু আল্লাহ তাআলার জন্য হতে হবে, সবকিছু, সবকিছু। আপনি ঝগড়া করবেন, ঝগড়াটাও হতে হবে আল্লাহর জন্য, বুঝছেন? আমি আমার স্ত্রীকে ভালোবাসি, সেটাও আল্লাহর জন্য। আমি আমার ছেলে মেয়ের পিছনে খরচ করি আল্লাহর জন্য। অর্থাৎ আমার দিন রাতের যত কাজ, সব কাজ যে আল্লাহর জন্য করবে, সব কাজ আল্লাহর জন্য, সব কাজ আল্লাহর জন্য। একটাও যদি আপনার সমাজের জন্য হয়, সমাজের মানুষ আমাকে কি বলবে এটা যদি না করি, বা এটা যদি আমি করি সমাজ আমাকে কি বলবে, এই চিন্তা যদি থাকে, তাহলে কি এটা আল্লাহর জন্য হবে? আমি শরম পাবো, মানুষ আমাকে কি বলবে আমি যদি এটা করি, তাহলে এটা কি আর আল্লাহর জন্য হলো বলেন? আপনার মাথায় থাকতে হবে আল্লাহর জন্য। কার জন্য? মান আহাব্বা লিল্লাহ, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ভালোবাসলো, ওয়া আবগাদা লিল্লাহ, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্যই কাউকে ঘৃণা করলো, ওয়া আতা লিল্লাহ, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্যই কাউকে দান করলো, ওয়া মানা আলিল্লাহ, এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্যই কাউকে দান করা অফ করে দিল, ফাকাদ ইসতাকমালাল ঈমান, সে তার ঈমানকে পূর্ণতার সীমায় পৌঁছিয়ে দিল। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। তাহলে আমার আপনার জিন্দেগীর সকল কাজ, সবকিছু কার জন্য? আল্লাহ তাআলার জন্যই হতে হবে। ওয়া আখলাসু দীনাহুম, 4 নম্বর হলো ওয়া আখলাসু দীনাহুম, নিজেদের জীবনটা সবটা আল্লাহ তাআলার জন্য সঁপে দিল। ফাউলাইকা মাআল মুমিনিন, এরা থাকবে মুমিনদের সাথে, এরা থাকবে জান্নাতে। কার সাথে? মুমিনদের সাথে। ওয়া সাউফা ইউতিল্লাহুল মুমিনিন, আর চিরে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দিবেন, মুমিনদেরকে দিবেন, কি দিবেন? আজরান আযীমা, মহা প্রতিদান, পুরস্কার। মা ইয়াফআলুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা কি করবেন? বিআযাবিকুম, তোমাদেরকে আযাব দিয়ে। আল্লাহ তাআলার আযাব দেওয়ার কি দরকার আছে বলেন? আল্লাহ তাআলা, ওই যে আমরা বলি না, আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে বলি না, তোমাকে মেরে আমার কি লাভ বলো তো বাবা, বলো তো আম্মু, তুমি যে পড়াশোনা করো না, তোমাকে যে আমি মারবো, আমার কোনো লাভ আছে? তার মানে এটা আমরা একান্ত ভালোবাসা থেকে বলি, তাই না?
আপনি আপনার শিক্ষার্থীকে বলেন, এই তোমাকে যে আমি মারলাম আমার কোনো লাভ আছে বলো? তোমার জন্যই তো, তোমাকে আদব শিক্ষা দেওয়ার জন্য, পড়াশোনা শিক্ষা দেওয়ার জন্য। তা আল্লাহ তাআলা ঠিক ভাষাটা কিন্তু আমরা যেটা ব্যবহার করি এটা কোরআন থেকে নিয়েছি। আল্লাহ তাআলা বলছেন, মা ইয়াফআলুল্লাহু বিআযাবিকুম, তোমাদেরকে আযাব দিয়ে আল্লাহ লাভটা কি? আল্লাহর কোনো লাভ আছে? আল্লাহর কোনো লাভ আছে? ইন শাকারতুম, যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় করো, ওয়া আমানতুম, আর যদি তোমরা ঈমান আনো, আল্লাহ তোমাদেরকে আযাব দিয়ে আল্লাহর কোনো লাভ আছে? তার মানে এটা একান্ত আল্লাহ তাআলা চাচ্ছেন যেন আমরা আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান আনি, যেন আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা আমরা আদায় করি। ওয়া কানাল্লাহু শাকিরান আলিমা, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন শাকির, গুণগ্রাহী। গুণগ্রাহী মানে কি? বাংলা ভাষা অনুবাদ গুণগ্রাহী। এটার কি অর্থাৎ যে তার প্রতি শুকরিয়া আদায় করে ওই শুকরিয়ার বেনিফিট আল্লাহ তাআলা দেন ওয়ালা, শাকিরান। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার যে ইবাদত আমরা করি এটার প্রতিদান তিনি দেন ওয়ালা, শাকির। আলিমান, তিনি মহাজ্ঞানী। আলিমান, তিনি মহাজ্ঞানী। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমরা মোটামুটি শেষ করতে পেরেছি, একটু বেশি সময় নিয়ে হলেও। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আজকে পঞ্চম পারা শেষ করলাম। আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল। আপনারা আলহামদুলিল্লাহ একেবারে শুরু থেকেই নিয়মিত থেকে আসছেন, আপনাদেরকে অনেক অনেক শুকরান জাজিলান। জাযাকুমুল্লাহ আহসানুল জাযা ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ। এই কোরআনের তেলাওয়াত, এই কোরআনের শ্রবণ, এই কোরআনের আলোচনা যেন আল্লাহ তাআলা আমাদের নাজাতের উসিলা বানিয়ে দেন। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। জি, আপনাদের মনে আছে তো এই পঞ্চম পারা চূড়ান্ত কুইজ কখন? দেখি আপনাদের মনে আছে কিনা। যদি মনে থাকে তাহলে বোঝা যাবে আপনারা যথেষ্ট স্মার্ট, যথেষ্ট অ্যালার্ট। জুমাবার, হ্যাঁ কখন? জুমাবার, হ্যাঁ আগামী জুমাবার। হ্যাঁ, জুমাবার কখন? টাইমটা আপনাদের থেকে আসুক। আগামী জুমাবার সকাল 6টা থেকে। ওকে, মাশাআল্লাহ, 6টা থেকে 7টা। হ্যাঁ, ফ্রাইডে সকাল 6টা থেকে 7টা আফটার ফজর। হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ 7টা, 6টা 7টা। আলহামদুলিল্লাহ, প্রস্তুতি নিতে থাকেন। জুমাবার চমৎকার। জুমার দিন ফজরের নামাজ পড়বেন, ফজরের নামাজ পড়ে একটু রিভিশন দিবেন সংক্ষেপে, তারপরে সুন্দর করে পরীক্ষাটা দিবেন। কি চমৎকার একটা দিন শুরু হবে ওই দিন। আলহামদুলিল্লাহ, আবার আল্লাহ তাআলা যদি আমাদেরকে হায়াতে বাঁচিয়ে রাখেন, আবার সন্ধ্যায় আমরা ষষ্ঠ পারা শুরু করব ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ। তো আমরা প্রত্যেক পাড়াতে আপনাদেরকে বলে থাকি কিছু ভাই বোনদেরকে ইনভাইট করার জন্য আমাদের এই কোর্সে। তো আমি আশা করি আপনারাও, এই পাড়া শেষ হয়ে গেল আলহামদুলিল্লাহ, জুমাবার আমরা আরেকটা পাড়া শুরু করব। এর মাঝখানে আমরা কিছু ভাই বোনকে যদি আমরা একটু ইনক্লুড করতে পারি, এটা আমাদের একটা দাওয়াতি কাজ হিসেবে। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা কবুল করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। আপনাদের কিছু লম্বা লম্বা কোশ্চেন আপনারা অনেক সময় করেন, আমি তো আসলে সম্ভব হয়ে ওঠে না। যেমন আজকে দেখেন, এক ফাড়া 4 ভাগের 1 ভাগ, 1/4 অফ 1 ফাড়া, এক ফাড়া, মানে এক ফাড়ার এই 4 ভাগের 1 ভাগ নিয়ে আলোচনা করা, এটা কত একটা দুঃসাধ্য কাজ, তাই না? কত মানে অনেকগুলো কথা বলতে হয় আমাকে। তারপর আপনাদের কোশ্চেন গুলো আমি যথাসম্ভব টাচ করতে চেষ্টা করি। অনেক লম্বা কোশ্চেন হয়তো সংক্ষেপে টাচ করে অথবা অ্যাভয়েড করে যেতে হয় কিছু কিছু কোশ্চেন। এক বোন একটা লম্বা কোশ্চেন করেছেন, সেটা ওই যে একটু বলেছিলাম যে এটা একান্ত নিজেরা নিজেদের মধ্যে কারেকশন করে নেওয়াটাই সবচেয়ে সুন্দর। আল্লাহ তাআলা এটি আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন। জি আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে আমরা আজকের মতো এখানে শেষ করলাম। আমরা জুমাবারের ষষ্ঠ পাড়ার শুরু থেকে আমরা নতুন কিছু ভাই বোনদেরকে যুক্ত করার জন্য আপনারা অন্যদেরকে দাওয়াত দিবেন, এই উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে আজকের মতো এখানে আমরা ক্লাস শেষ করলাম। ওয়াখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।